full option. 네, 천천히 생각해보고 편하게 얘기 나누면 돼. 언제든 궁금한 거나 연습하고 싶은 게 있으면 말해줘. 계속 응원하고 있어. And next to the yoga studio, there is a 화방, the art shop. And next to the yoga studio, there's an art shop, so I just looked around a bit. Actually, my major is art, but lately I haven't been painting or drawing at all. It brought back a lot of old memories. That keeps it smooth and reflective. Lately, I haven't been painting or drawing at all, and it brought back a lot of old memories. That was really well done. You kept it super clear, and I could really feel that nostalgic tone. If you wanted, you could even elaborate a little, like saying what kind of art you used to create. And today I think about happiness, and because I just read a book 행복의 기원 last week, and there is a Really thoughtful reflection. I think there's definitely some truth to that idea. People who are more extroverted might seek out and recognize happiness in more social interactions, but that doesn't mean you can't have your own deep, meaningful moments of happiness, just in a way that fits you. So I think it's really about how you connect with the world in your own way. 그래서 이거 외향이는 자주 기쁘고 내향이는 깊게 만족할 수 있다는 생각을 하게 되었다. 그리고 특히 내가 나답게 잘 살고 있다는 감각. 혼자 있다가도 아 이건 좋다는 감정으로 고요하게 차오르는 느낌이 중요한 것 같다. 이걸 No problem at all. Let's simplify it a bit. You could say, I've been thinking that extroverts often feel happiness more frequently, but introverts can experience a deeper sense of fulfillment. And for me, feeling like I'm being true to myself, like even when I'm by myself, I feel this quiet sense of peace, really matters. That keeps the meaning but flows a bit more simply. So I've been thinking that extroverts often feel happiness more frequently, but introverts can experience a deeper sense of fulfillment. And for me, feeling like I'm being true to myself, like even when I am by myself, I feel this quite a sense of peace really matters. That keeps the meaning flows up. Yes, exactly. How you create those peaceful moments, maybe through journaling, a quiet walk, or just a little bit of solo time. That way you kind of show how you connect to that sense of fulfillment in your everyday life. 행복에 대한 거, 그리고 내향인, 외향인 행복에 대한 생각했던 거 오늘 배워두면 좋은 표현 정리, 그리고 부족했던 부분, 다음에 연습하면 좋은 질문들. 어제 저녁에 공부했던 그 자기계발 관련해서 유튜브 콘텐츠 어떻게 하면 좋을지 이야기를 해봤거든요. 그래서 그거에 대한 복습용 PDF 파일이랑 그 다음에 영어 스크립트, 사실 영어로 이야기할 건 아닌데 전체 내용을 영어로 정리를 해봤고, 그리고 그거를 국문 버전도 출력을 했습니다. 그래서 이거 보면서 유튜브 어떻게 찍을지 계획을 세워보려고 합니다.
내돈내산했던 제품들 중에 좀 아끼는 거? 데일리 아이템 소개해드리려고 영상을 찍어보게 되었습니다. 오늘 보여드릴 거는 한 15개 정도 될 것 같은데 하나씩 소개해드릴게요. 문의 많이 주셨던 제품들도 가지고 왔습니다. 우선 첫 번째는 컵이에요. 여러 종류의 컵을 가지고 왔는데 신상 컵부터 보여드릴게요. 이 컵은 얼마 전에 구매한 자라홈 제품입니다. 실제로 보면은 이 밑에 부분은 레몬빛이 살짝 돌고 위로 갈수록 하얀 색깔 그라데이션이 있어요. 근데 이게 사이즈가 일반 컵보다는 좀 작아서 뭔가 티를 좀 따라서 마신다거나 이 테이블 위에 올려두기에 좋을 것 같아서 구매를 했습니다. 비엔나에서는 3.99유로를 주고 구매를 했고 요거보다 조금 더 큰 사이즈도 있었고 팟도 같이 판매를 하고 있었어요. 저는 이거 한 개만 사왔습니다. 원래는 이 잔에다가 차를 따라서 마셨어요. 이렇게 사이즈가 비슷한데 이게 조금 더 작고 이게 살짝 더 큽니다. 이거는 제가 직접 구매한 건 아니고 어떤 찻집에 갔는데 리뷰 이벤트를 남기면 이거를 선물로 준다고 하셔가지고 리뷰를 남기고 선물로 받아왔어요. 판매도 하고 계시던 찻잔인데 이런 약간 꽃잎 같은 형상도 예쁘고 사이즈도 되게 작고 귀여워서 한동안 잘 썼습니다. 그리고 같이 문의 많이 주셨던 이 티망은 집에 있던 걸 가지고 와서 브랜드는 정확히 모르겠어요. 혹시 이거 아시는 분 계신가요? 이게 되게 편하게 이렇게 바로 따라서 이제 옮겨놓고 한 잔씩 마시기에 좋아서 딱 이 사이즈로 잘 이용하고 있습니다. 두 번째 컵도 자라홈 제품이에요. 지금 저는 아이스 아메리카노를 먹고 있는데 이거는 2개를 구매를 했어요. 이거는 사실 제 취향보다는 남편이 이런 뭔가 위스키 잔을 갖고 싶어 해서 구매를 했습니다. 약간 무게감이 있고 도톰해서 위스키 잔의 느낌이 나요. 저희는 사실 위스키를 많이 먹는 편은 아니어서 아이스 아메리카노를 주로 먹고 있는데 이게 일반 컵보다 약간 묵직하고 이렇게 반짝반짝한 느낌이 나서 뭔가 시원하게 마시는 느낌은 참 좋더라고요. 저렴한 금액으로 위스키 잔 2잔을 구매했습니다. 이게 한 잔에 한 개에 10,000원이 안 됐던 것 같아요. 근데 이런 가성비 좋은 위스키 잔으로 사용을 하고 있습니다. 원래는 아이스 아메리카노를 이 이케아에서 판매하는 이런 뭐라고 해야 되죠? 다용도 컵 같은 이 잔을, 이건 이케아 건데 요거를 많이 사용을 했었어요. 이렇게 턱이 있어서 잡고 마시기에도 좋고 사이즈도 넉넉해서 아이스 아메리카노 먹기에 좋았는데 컵을 구매하면서 이 컵을 더 많이 사용하게 되었습니다. 그래서 좀 가성비 있는 좀 괜찮은 예쁜 위스키 잔 구매하고 싶으시면 자라홈 구경해보시는 거 추천드려요. 그래서 이 아이스 아메리카노를 먹으면서 영상을 마저 찍어보도록 하겠습니다. 다음에 소개해드릴 컵은 이렇게 2가지인데요. 이거 2개 다 내돈내산 아니고 친구한테 선물 받은 제품입니다. 내돈내산 아니지만 질문을 많이 주셔가지고 가지고 와봤어요. 몇 년 전에 선물 받았는데 몇 년 동안 되게 잘 쓰고 있어요. 이렇게 하단이 브랜드 이름은 정확히 모르겠는데 이 제품이 왜 저는 애착템이 되었냐면 이거는 집에서보다 회사 다닐 때 사무실에서 되게 잘 썼어요. 이게 뭔가 되게 시선을 강탈하잖아요. 그래서 회사에서 이제 컵을 여러 개를 사용을 했었는데 뭔가 오늘 좀 에너지가 안 난다 싶으면 이 컵을 사용을 했습니다. 그래서 이 컵에다가 커피를 먹고 있으면
그 컵 뭐야? 그 컵 되게 귀엽다. 뭔가 이런 식으로 한마디씩 스몰톡 하기에 되게 좋더라고요. 손잡이에 손이 있는 것도 귀엽고, 이렇게 뭔가 관종스러운 이런 이 그래픽도 되게 기분이 좋고, 나는 사실 소심하고 내향인이지만 스몰톡 하고 싶다 하실 때 이 컵 추천드려요. 그래서 이 컵은 사실 그 라이브 방송할 때도 되게 많이 물어봐 주셨던 컵이어서 가지고 왔습니다. 엄청 귀엽고, 엄청 귀엽고 뭔가 이 컬러감도 마음에 들어요. 메이커 포터리라는 브랜드의 제품입니다. 이렇게 버블이 되어 있는 게 시그니처인 것 같고, 이것도 친구한테 선물로 받았어요. 독특한 형상이 있는 컵을 내돈내산 해본 적은 없는데 이 제품을 선물로 받고 엄청 기분 좋게 잘 쓰게 되더라고요. 그립감도 좀 독특하고 그냥 보고 있으면 기분이 좋아지는 컵이에요. 그래서 이것도 되게 잘 썼고, 색상도 다양하고 이 손잡이 부분도 좀 여러 가지 형상이 있더라고요. 뭔가 이런 좀 아이코닉한 컵 찾고 계신다 하면 이 브랜드 보셔도 좋을 것 같아요. 그리고 다음은 이 컵 받침을 가지고 왔습니다. 제가 좋아하는 크림 색깔의 컵 받침이고 29cm에서 구매했고, 브랜드는 이오테 제품이에요. 29cm 둘러보다가 이 제품이 눈에 띄어서 구매를 했습니다. 원래는 컵받침용으로 사용하려고 구매한 건 아니고 이 위에 캔들 같은 거 놓으려고 구매를 했어요. 그리고 이곳에 와서는 뭐 열쇠 같은 거 넣는 자리에 이 코스터를 깔아두었었는데 요즘에는 저의 컵받침으로 사용하고 있습니다. 아이스 아메리카노 하나 놓거나 아니면 작은 컵이랑 뭐 물컵 같이 놓거나, 사이즈가 넉넉해서 작은 컵은 2잔 정도 들어가더라고요. 그래서 요즘 잘 쓰고 있는 이 아스티에르 빌라트 컵이랑 이제 물컵 하나씩 놓기도 하고, 일반 코스터보다 되게 두툼하고 좀 퀄리티가 높아서 잘 쓰고 있는 제품이라 가지고 왔습니다. 다음은 문구류인데요. 샤프 펜슬 가지고 왔어요. 우선은 요거는 다른 영상에서 많이 보여드렸던 파버카스텔 TK9400 제품이에요. 원래는 책을 볼 때 연필을 되게 많이 사용을 했었는데 샤프 펜슬을 구매한 이후로 연필보다는 이렇게 가지고 다니기 좋은 이 샤프 펜슬을 주로 사용을 하고 있습니다. 제가 연필을 쓰는 게 글씨를 쓴다기보다는 밑줄을 긋거나 뭔가 체크할 때만 쓰기 때문에 이렇게 약간 뭉툭해지는 게 오히려 더 편리하더라고요. 근데 너무 마음에 들어서 또 마음에 드는 샤프 펜슬을 발견하면 구매를 해야겠다 싶었는데, 얼마 전에 부다페스트 여행을 갔을 때 거기 있던 편집샵에서 이 샤프 펜슬을 발견했어요. 이 브랜드는 체코의 되게 오래된 문구 브랜드라고 하더라고요. 이게 사이즈가 이렇게 작은 것도 있었고 더 일반적인 사이즈, 더 큰 사이즈도 있었는데 큰 사이즈는 있으니까 이렇게 미니 사이즈를 구매를 하게 되었습니다. 이 제품도 마찬가지로 이렇게 2mm짜리 심이 들어있고, 이 파버카스텔이랑 다른 점은 이렇게 클립이 있다는 점, 그리고 파버카스텔에는 없었는데 이 뒷면에 이렇게 돌리면 연필 심을 깎을 수 있는 샤프너가 같이 들어있어요. 그래서 이렇게 심을 날카롭게 깎을 수 있게 되어 있습니다. 디테일이 파버카스텔보다 많은데 완전 개인적인 느낌으로는 둘 다 마음에 들고, 이것도 요즘 굉장히 잘 쓰고 있지만 뭔가 이 파버카스텔의 이런 형상이 그립감이 압도적으로 좋은 느낌이 들었어요. 뭔가 미묘하게 이 뒤로 갈수록 살짝 얇아지는 느낌이 이렇게 딱 잡았을 때 엄청 편리하고, 클립이 없기 때문에 어느 각도로 잡아도 이제 손에 거슬림이 없는 거죠. 그리고 이 펜슬은 이런 클립이 있기 때문에 이렇게 잡는 각도를 잘 조절해서 사용을 해야 합니다. 뭐 더 큰 사이즈는 이 클립이 있어도 크게 뭔가 영향이 있을 것 같지는 않지만 어쨌든 전 작은 사이즈를 샀으니까 그런 부분이 있었고, 근데 둘 다 너무 클래식하고 예뻐서 엄청 잘 쓰고 있는 애착템이에요. 이 심도 생각보다 되게 오래 쓰고 10년, 20년 뒤에도 고장나지 않으면 계속 잘 쓸 것 같은 그런 디자인의 제품입니다. 그리고 다음은 또 문구류인데 진짜 많이 소개해드렸는데 요즘에도 종종 새로 오시는 구독자분들께서 물어봐 주셔가지고 또 가지고 왔어요. 이 제품은 비엔나에서 구매한
A6 사이즈의 다이어리입니다. 독일 브랜드래요. 독일 브랜드고 한국에서는 아직 판매를 하고 있진 않은 것 같습니다. 엄청 심플한데 차이점이라고 하면 이런 밴드가 달려있다는 점? 그리고 이 노트가 약간 퀄리티가 일정하지 않아요. 얘는 되게 이 선이 또 엄청 진하고 얘는 또 선이 좀 연하고 뭔가 약간 보이시나요? 이렇게 편차가 있어요. 퀄리티 편차가 있고 엄청 고급스러운 제품은 아닌 것 같아요. 그래서 이거의 좀 고급스러운 버전은 몰스킨이나 로이텀인 것 같습니다. 그래서 비엔나에서도 이 제품을 엄청 많이 판매하고 있지는 않고 제가 자주 가는 문구점에만 종종 있더라고요. 또는 아마존에서 구매를 했었는데 아마존은 가격 변동도 심하고 오프라인보다 뭐 2, 3유로 더 비싸게 판매할 때도 있어서 한 3권 정도 썼거든요. 그래서 앞으로 이제 비엔나에 있는 동안 계속 이거를 사용하려고 생각하고 있습니다. 한국 들어갈 때 구독자 이벤트로 나눠드리려고 몇 권을 더 사놨어요. 우선은 쟁여놓고 있고 같이 쓰는 이 펜도 문의를 많이 주셨는데 프레피 만년필입니다. 저는 0.3이랑 0.5 둘 다 써봤는데 0.5는 너무 저한테 두껍고 0.3을 주로 사용을 하고 있어요. 안에 잉크만 갈아주고 있습니다. 지금 이거 같은 경우에는 잉크를 다 써서 오늘 잉크를 교체할 예정이에요. 이런 식으로 다이어리 소개는 너무 많이 해드려서 뭔가 자주 보시는 분들은 좀 지겨우실 것 같은데 어쨌든 애착템이어서 같이 가지고 왔습니다. 요거를 하나 더 가지고 왔어요. 스토아 철학책인데 원서예요. 제가 이거를 애착템으로 가지고 온 이유는 사실 엄청 공부가 된다기보다는 매일매일 한 페이지씩 저의 기분을 좋게 만들어주는 원서이기 때문에 가지고 왔습니다. 이것도 지난 영상에서 보여드렸었는데 이 원서는 이렇게 날짜가 적혀져 있어요. 그래서 하루에 한 페이지만 읽으면 됩니다. 인용구가 있고 그리고 그 밑에 해설이 있어요. 저는 이 부분은 사실 잘 이해가 100% 되진 않고 이 밑에 부분을 중심으로 읽고 있습니다. 타이틀 읽고 간단하게 이해 안 되더라도 읽고 그 다음에 이 밑에 부분을 중점으로 읽고 이해가 안 되는 부분은 노란 색깔 포스트잇에다가 단어를 적어 놓는 편이에요. 뭔가 기억하고 싶은 부분은 민트 색깔로 적어 놓습니다. 사실 원서 읽는 거 되게 부담스럽기도 한데 요거는 한 페이지만 읽어도 돼서 마음의 짐이 없고 이 내용이 철학적인 내용이기 때문에 마인드 컨트롤 하는데 살짝의 도움이 된다고 해야 될까요? 다 아는 얘기라고 생각하지만 그래도 요거를 읽으면서 뭔가 하루를 마무리하기에 너무 좋아서 애착템으로 가지고 왔습니다. 내가 통제하고 있는 건지 불안 자체가 나를 주도하고 있는지 이런 식으로 짧게 뭐 메모를 남기기도 하고 마음에 드는 문장은 하이라이트 하기도 하고 지금 1월, 2월이기 때문에 이렇게 요만큼까지 채워졌어요. 이게 아마 여기 12월까지 다 채워지면 엄청 더 애착이 가는 애착템이 될 것 같습니다. 그리고 다음 제품은 이거를 가지고 올지 말지 좀 고민을 했었는데 왜냐하면 너무 많이 보여드려서 그래도 또 가지고 왔어요. 이 아닐로 엠버 528 핸드크림이랑 유스트 에센셜 오일 이렇게 두 가지 가지고 왔습니다. 이것도 너무 잘 쓰고 있어서 소개를 또 드리게 되었어요. 우선은 이 유스트 오일은 제가 요가 갈 때 주로 한두 방울 뿌리거나 이런데 목이나 뭐 승모 같은데 좀 결리거나 할 때 한두 방울 그 무향 로션이랑 섞어서 이렇게 마사지 해주면 엄청 기분 좋게 풀리더라고요. 시원한 느낌이 들고 향도 되게 흔하지 않은데 거북함이 없어서 엄청 잘 쓰고 있는 제품입니다. 다양한 오일을 사서 써봤는데 이 오일이 가장 만족도가 높은 에센셜 오일입니다. 그리고 이 아닐로 핸드크림은 이거는 이제 다 쓰고 여기 알미늄이 다 떨어져서 이거 새 걸로 뜯어보려고 가지고 왔어요. 이것도 몇 년째 쓰고 있는데 회사에서 이 제품을 항상 두고 썼었거든요. 좋아하는 향 소개하는 영상에서 이 제품에 대해서 자세히 소개를 해놨으니 혹시 관심 있으신 분들은 그거 보셔도 좋을 것 같아요. 향이 완전 취향 저격이어서 선물도 되게 많이 한 제품입니다. 그래서 비엔나에도 이 제품을 사가지고 가지고 왔어요.
다음 제품은 시계를 가지고 왔어요. 요거는 까르띠에 탱크 버스트 작은 사이즈입니다. 제가 20대 때 이 까르띠에 시계를 너무 가지고 싶어가지고 27살 때 3년짜리 적금을 들었어요. 그래서 그 적금이 만기돼서 30대 생일날에는 이 까르띠에 시계를 사려고 적금을 들어놨었습니다. 결국에는 만기되고 시계를 사진 않았는데 요거는 연애 시절에 남자친구, 지금의 남편이 그거를 기억을 하고 출장 갔다가 선물로 사다 준 시계예요. 사이즈도 부담스럽지 않고 너무 과하지도 않은 디자인이어서 데일리로 차고 다니기에 좋은 디자인이어서 애착템으로 가지고 왔습니다. 실버랑 블랙 컬러의 가방이 되게 많은 편이었어가지고 그때 맞춰서 같이 많이 찾던 것 같아요. 제가 뭔가 시계나 주얼리 욕심은 없는데 딱 이 시계로 20대 후반, 30대 초반 엄청 잘 차고 있고 비엔나에 와서도 종종 잘 사용하고 있는 시계입니다. 다음은 이 목걸이를 가지고 왔습니다. 이거는 샤넬 코코 크러쉬 목걸이이고 이 목걸이는 비엔나에서 구매를 했어요. 베이지 골드 컬러예요. 옐로우 골드, 화이트 골드 이렇게 세 가지 컬러가 있는데 대봤을 때 베이지 골드가 제일 잘 어울리더라고요. 보통 실버 제품들만 주로 착용을 했었는데 베이지 골드가 제일 예뻐서 베이지 골드를 구매를 했습니다. 4개의 사이즈를 조정할 수가 있어요. 길이를 이렇게 링이 4개가 있어서 길이를 조절해서 사용할 수 있습니다. 지금 이렇게 입은 옷처럼 엄청 캐주얼한 의류에도 잘 사용하게 되어서 목걸이를 많이 착용하지 않는데 요거는 엄청 잘 사용을 하게 되더라고요. 앞으로도 잘 사용을 하게 될 것 같습니다. 이번에는 네일 폴리시 제품 소개해 드릴게요. 새로 산 제품들은 아니고 한국에 있을 때도 여러 번 소개해 드리긴 했는데 최근에 네일 어떤 제품 쓰는지 추천 메시지를 몇 번 받아서 네일도 가지고 왔습니다. 지금 바르고 있는 이 올리브 컬러, 이 컬러는 루에브르의 그라스 제품입니다. 제가 손톱이 좀 짧고 이 손톱을 기르는 거를 잘 참지 못해서 네일 아트는 따로 받진 않고 집에서 기분 전환으로 그냥 매니큐어만 종종 바르고 있어요. 2번 바른 색감이에요. 제 피부톤에 완벽히 맞는 컬러는 아닌데 이 네일 색만 봤을 때 되게 귀여운 느낌이 들어서 종종 바르고 있는 컬러입니다. 약간 이런 올리브 컬러 좋아하시면 이 제품 만족하실 것 같아요. 지지난 영상이었나요? 그때 발랐던 컬러예요. 세이지 컬러. 이거는 베이지랑 그레이가 섞인 컬러고 좀 오묘한 컬러예요. 이런 좀 톤 다운된 컬러 좋아하시면 이것도 좋아하실 것 같아요. 겨울에 제일 잘 어울리는 것 같다는 생각을 했습니다. 좀 성숙한 느낌의 컬러? 루에브르의 바닐라. 이거는 펄이 있는 제품이에요. 그래서 저 같은 똥손이 발라도 뭔가 뭉침이나 그런 것들이 잘 안 보여서 되게 좋았던 컬러입니다. 아주 작은 펄 입자가 들어있는 컬러예요. 제가 화이트 계열의 약간 아이보리 크림 색깔 같은 네일을 바르고 싶었는데 항상 그런 걸 바르면 손이 엄청 까매 보이더라고요. 근데 이거는 한 2번 정도 바르면 그런 톤은 올라오는데 이런 화이트 펄이 같이 올라와서 부담스럽지 않고 뭔가 겨울에 니트 같은 거 입었을 때 엄청 잘 어울려서 작년 겨울이랑 재작년 겨울에 엄청 잘 사용했던 네일 제품입니다. 이것도 많이 물어봐 주셨는데 이거는 웨이크 메이크의 까눌레라는 제품이에요. 근데 이거는 단종이 됐어요. 이거 정말 잘 사용했었는데 저도 이거 있으면 재구매하고 싶을 정도로 정말 잘 사용했던 제품인데 비슷한 컬러? 아시는 분은 추천 부탁드려요. 딱 까놀레 색깔, 좀 짙은 갈색의 네일입니다. 가을이나 겨울에 엄청 잘 사용했던 제품이고 거의 다 썼는데 가끔 바르고 싶을 때가 있어서 버리지 못하고 가지고 있어요. 요즘에 되게 잘 바르고 있는 팁토우 3종. 팁토우는 사실 이거 말고도 여러 개를 샀었는데 제일 잘 쓰는 3가지만 가지고 왔습니다. 제가 가지고 있는 모든 네일 중에 제일 많이 쓴 제품이 이 팁토우의 토슈즈입니다. 발랐을 때 약간 투명하게 시럽처럼 투명하게 올라와서 붓자국이 많이 안 남고 바르기 편했던 것 같아요. 그 토슈즈의 약간 핑크핑크하면서 스킨톤이랑 되게 찰떡으로 잘 맞는 컬러예요. 그래서 좀 깨끗하게 보이고 싶고 혈기 있는 좀 건강한 혈색이 도는 느낌으로 만들어주는
네일입니다. 투명 매니큐어보다는 컬러가 있고 그리고 발랐을 때 한 2번 정도 바르면 좀 건강하게 예뻐 보이더라고요. 뭔가 네일을 바르고 싶은데 마땅히 컬러가 바르고 싶지 않을 때 이거 정말 많이 사용을 했었어요. 그리고 두 번째로 좋아하는 거는 라벤더입니다. 이거는 요거 연두색 바르기 전에 바르고 있었던 컬러예요. 요 토슈즈보다는 확실히 연보라색이에요. 연보라색이어서 약간 피부톤이랑 안 맞는 분들도 계실 것 같아요. 요거는 여름 쿨톤이나 어쨌든 쿨톤 계열 분들한테 잘 어울리는 컬러일 것 같고 옷을 조금 타는 것 같기도 해요. 이거랑 어울리는 옷들을 입었을 때 더 매력이 올라가는 그런 컬러입니다. 그리고 팁토의 세 번째 컬러는 플럼 시럽입니다. 이거 최근에 발랐을 때 가장 많이 물어봐 주셨던 컬러예요. 이것도 역시 시럽 네일이기는 한데 저는 한 3번 정도 올려서 좀 진한 발색으로 많이 사용을 합니다. 이 컬러 같은 경우에는 레드나 핑크가 좀 부담스러운데 스킨톤은 좀 연하다고 느껴질 때, 좀 더 포인트를 주고 싶을 때 이 컬러 쓰시면 좋아하실 것 같아요. 쿨톤이신 분들한테 엄청 잘 어울릴 것 같은 뭔가 포인트 네일로 추천드립니다. 이런 하늘 색깔도 샀었고 이런 뭔가 반짝반짝한 게 들어있는 것도 샀었는데 이런 거는 처음에 광고할 때 광고 보고 너무 귀여워가지고 샀었는데 요즘에는 손이 안 가긴 하네요. 그리고 다음으로 소개해드릴 거는 무인양품의 돌돌이에요. 휴대하기 좋은 돌돌이이고 딱 이렇게 껴서 가지고 다니면서 쓰기 엄청 좋은 돌돌이에요. 리필해서 쓸 수 있는 심도 이렇게 따로 팔고 있습니다. 외출할 때 가지고 다니기 너무 좋아서 제 것도 사고 친구한테도 선물로 줬던 제품이에요. 이거 출장 다닐 때 가지고 다니기 너무 좋고 이런 밝은 옷은 사실 티가 많이 안 나는데 검정색 니트 같은 거 겨울에 많이 입으면 이런 먼지가 엄청 티가 많이 나잖아요. 그런 거 입을 때 가지고 다니면서 쓰기 너무 좋은 돌돌이어서 가지고 와봤습니다. 겨울에 엄청 잘 쓰게 되는 데일리 아이템이에요. 마지막은 옷을 가지고 왔어요. 유니클로 니트예요. 이거 구매한 지 몇 년이나 됐는데 정말 이것만큼 많이 입은 옷이 없는 것 같아요. 제가 가지고 있는 옷 중에 제일 많이 입은 옷이 이 옷인 것 같습니다. 이거는 회사 다닐 때 정말 거의 일주일에 이틀은 꼭 이걸 입고 빨고 또 입고 근데 이게 빨아도 보풀도 많이 안 일어나고 오염도 없고 늘어남도 없고 이런데도 늘어남도 없고 정말 100번은 입은 것 같아요. 근데 이 어깨 라인도 참 마음에 들고 색도 너무너무 마음에 들고 처음 샀을 때보다 지금 한 6kg 정도 쪘는데 그래도 잘 맞아요. 그래서 정말 잘 샀다. 뽕 뽑은 아이템. 이거 정말 잘 입는 옷이어서 그때 이거를 1년 동안 입고 너무 잘 입어서 다음 해에 이거를 그레이 컬러도 구매했습니다. 한동안 안 입으면 약간 생각나는 정도? 더 추워지면 뭔가 얇은 티셔츠 레이어드해서 입거나 3만 원대에 샀던 것 같아요. 3, 4만 원? 근데 또 아쉽게 비엔나에 유니클로가 없어서 좀 아쉽네요. 그리고 두 번째로 많이 문의 주셨던 옷이 이 니트예요. 이거는 매니매니 모드라는 쇼핑몰의 제품입니다. 쇼핑몰을 거의 매니매니 모드만 이용을 하는 편이에요. 그거는 한국에서 진짜 많은 옷을 매니매니 모드에서 샀었는데 집에 웬만한 옷들은 다 매니매니 모드에서 구매한 옷이거든요. 또 몇 년 전에 구매를 했는데 이거 한 300번? 이거 한 200번 입은 것 같아요. 두툼하고 무게감이 있는 오버사이즈의 니트입니다. 그리고 이렇게 듬성듬성 되어 있어가지고 이런 식으로 걸리면 올이 나가요. 그래서 그런 건 좀 주의를 해야 하고 이게 무게감이 있고 되게 오버핏이기 때문에 매칭을 되게 잘해서 입어야 되는데 저는 이거를 롱 스커트에도 입고 추리닝에도 입고 스커트에도 입고 엄청 원피스랑도 같이 입고 되게 많이 입었던 옷이고 색감이 예쁘고 이런 스웨터 재질이 살짝 뭐라고 해야 되지? 단단한 느낌이어서 너무 오래 입어도 보풀 같은 게 너무 거슬리지 않는 편의 옷인 것 같아요. 이 아이보리 색깔 니트 요거 매니매니 모드 제품? 이거는 유니클로 제품입니다. 이렇게 오늘 애착템 소개를 마무리해보도록 할게요.
Bei mir ist das Problem halt auch ein bisschen mit dem ISO. Es ist eine Industrie, in der ich selbst bin, und dann kann ich selber wissen, worauf es ankommt. Und wir können es für alle Jobs Eben. Und dann weiß ich aus erster Hand, was ich und was weil ich bin noch immer zu 100% der Meinung, dass ich nicht alles vorschlägt, was in diese Beschreibung ist. Man kann tatsächlich was